하나님의 귀한 자녀들을 사랑해 주셔서 우리 자녀들에 대해서 고민하고 또 하나님 앞에 바른 자녀로 양육할 수 있도록 늘 마음으로 삶으로 고민하며 염려할 수 있도록 해주신 것 감사합니다. 우리에게 주신 귀한 자녀들이 하나님 보시기에 합당한 자녀로 성장할 수 있기를 소망하며 주님 앞에 우리의 아이들을 맡겨드립니다. 이 아이들을 주님이 붙드시고 인도해 주시고 언제 어디서든지 함께해 주심에 형통한 삶으로 나아갈 수 있도록 도와주옵소서. 하나님, 세상은 악하고 날마다 죄를 향하여 나아가는 것을 깨닫습니다. 이 세상 가운데서 하나님의 자녀로서 승리하며 나아갈 수 있기를 소망하오니 늘 붙들어 주시옵소서. 부모된 저희에게 지혜와 능력을 더하여 주시되 하나님이 주신 그 지혜로 맡겨주신 아이들을 잘 감당하길 원합니다. 이 아이들이 하나님의 말씀 앞에서 승리하게 하시고 또 세상 앞에 사랑받고 인정받고 칭찬받는 귀한 자녀들로 나아가게 하여 주옵소서. 오늘 쉐마 기도학교를 통해서 입시 설명회를 진행합니다. 함께 해주시되 우리로 바른 판단과 또 지혜 있는 삶을 통해 학교를 통해 하나님의 귀한 자녀가 뜻을 이루며 하나님께 영광 돌리는 자녀로 나아가게 하여 주옵소서. 우리로 결단하게 하시되 세상을 이끌어 갈 수 있는 귀한 자녀로 양육하게 하여 주옵소서. 특별히 오늘 행사를 위하여 준비한 여러 손길들 축복해 주시고 장소를 제공한 교회와 또 함께 협력하는 모든 교직원들과 참석한 모든 학부모들과 자녀들에게 하늘의 복으로 덧입혀 주옵소서. 순서마다 함께하여 주실 것을 믿고 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 네, 다음은 본교 교장 선생님이신 김종준 목사님께서 환영사를 해주시겠습니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. 우리 쉐마 기도학교 입학 설명회 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 이제 내년부터는 쉐마 기도학교가 아니라 쉐마 글로벌 스쿨로 학교 명칭이 변경이 됩니다. 여러분 아시고 오셨지만은 쉐마 학교는 국내 교육과 또 국제 교육을 통합해서 운영하는 그런 학교입니다. 특별히 기독교 세계관에 입각해서 철저하게 신앙으로 교육할 뿐만 아니라 국제적인 어떤 그런 감각을 키우기 위해서 미국에 있는 포토스 크리스찬 스쿨과 조인을 해서 미국의 포토스 크리스찬 스쿨 아주 명문 학교입니다. 교사들이 한국에 파송이 되어서 미국 교과서로 이렇게 수업을 하고 또 한국도 교육청의 인가를 받은 학교이기 때문에 한국 교과 과정도 이렇게 실시를 합니다. 그래서 우리 학교를 나오게 되면 미국 학교 졸업장도 받고 또 우리 한국 학교 졸업장도 받고 이중 이렇게 졸업장을 받을 수가 있습니다. 특히 유학을 희망하고 있는 학생들에게는 아주 유리한 그런 상황에 놓여 있습니다. 미국의 포토스 크리스찬 스쿨이 미국 사회에서 아주 명문으로 이렇게 돼 있고 또 미국의 전국 국제학교 연합회에 이렇게 가입된 학교로서 그 학교 졸업장을 가지고 미국 유학을 가게 되면 거의 주립대학은 대부분 학교를 훌립해서 할 수 있도록 그렇게 되어 있고 또 미국 사람들이 받는 장학 혜택을 받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리 쉐마 학교를 졸업하고 미국으로 유학을 갈 경우에는 더 다양한 장학 혜택을 많이 받을 수가 있다는 점입니다. 그래서 해마다 지금 아마 그 팜플렛을 보시면 알겠지만 우리 졸업생들이 미국으로 이렇게 유학을 많이 갑니다. 또 미국뿐만 아니라 홍콩으로 또 중국으로 이렇게 여러 유럽으로 또 유학을 가는 케이스가 많습니다. 오늘 설명회를 잘 들으시고 여러분의 자녀들을 우리 학교에 맡겨주시면 철저하게 신앙으로 잘 교육할 뿐만 아니라 국제적인 어떤 그런 교육을 통해 가지고
앞으로 세계를 가슴에 품는 그런 리더다로 그런 양육하는데 우리가 최선을 다할 수 있도록 하겠습니다. 나머지 끝나는 시간까지 설명을 잘 들으시고 여러분 탁월한 선택을 해주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 다음은 쉐마기독학교에 대한 설명을 듣는 시간입니다. FWCI 디렉터인 미스터 파이먼 선생님께서 미국 수업에 대해 현재 학교 수업 내용을 바탕으로 설명해 주시겠습니다. Good morning. My name is Eric Pyman, and I am the director of Fort Worth Christian International. I am honored to be here today to talk to you about our program. Known, loved, and valued. These three words encapsulate the mission of Fort Worth Christian School, which is one of the oldest and largest private schools in the Dallas-Fort Worth area. Fort Worth Christian, and by extension, Fort Worth Christian International, is a Christ-centered college preparatory school where every student is known, loved, valued, taught excellence in and out of the classroom, and empowered with a biblical worldview. As the director of Fort Worth Christian International, I have been blessed with the opportunity to uphold the high vision and values of FWC while at the same time offering a uniquely American-style, Korean hybrid learning opportunity for students in South Korea. At FWCI, we offer a fully immersive English education with the same American curriculum used at our Texas campus. Being a part of FWC gives our program the same accreditations as the Texas campus. These accreditations include the National Christian School Association, the Council on Educational Standards and Accountability, the Texas Private Schools Association, the Texas Association of Private and Parochial Schools, and Cognia. This education gives students the training and skills needed to succeed in American universities. Likewise, it shows American colleges that our students are capable of thriving in their institutions. I believe that teachers are the driving force behind a child's educational journey. They are not just educators. They are mentors, role models, lifelong influencers, and spiritual guides. As the director of this program, I can proudly say that we have a remarkable group of educators who are committed to shaping the future of your children in the best possible way. Our highly educated faculty has over 170 years of combined teaching experience. That's an average of 19 years per teacher. Although the FWCI program doesn't officially start until 4th grade, we provide curriculum and teaching support to Shama Global School for 1st, 2nd, and 3rd grade. It is important for students to build a strong foundation as they begin their language learning journey. We utilize programs grounded in the science of reading to improve students' basic phonics, vocabulary, grammar, reading, and writing skills. Starting in elementary school, students have access to Chromebooks and tablets where they can utilize various online learning programs that are suited to each student's individual needs. Students also take part in various social activities to build up their confidence. As you can see here, students are performing poetry readings for their peers. Students in grade 4 and 5 begin studying the core subjects of English, social studies, math, and science with FWCI teachers. The textbooks that we use for these classes are the same ones used by Fort Worth Christian School in Texas.
Our goal by 5th grade is for students to have developed a strong base of English language ability and productive study habits, which will enable them to meet the challenges of middle school. Upon completion of 5th grade, students will receive an elementary school diploma from Fort Worth Christian School. Elementary students actively participate in project-based learning. This provides them with a fully immersive English experience. Students also enjoy various social events put on by their teachers. As you can see here, food is often used as a way to foster a sense of community. FWCI Middle School consists of grades 6, 7, and 8. During these formative years, students continue with their core subjects and are taught the discipline and work ethic needed to succeed in high school. Our teachers realize that middle school is a vitally important period of development where students are continuing to find out who they are, become stronger academically, and develop a sense of independence as they navigate through this special time. Beyond focusing only on cognitive skill sets taught in the classroom, we address non-cognitive skills such as teamwork, time management, curiosity, creativity, and resilience. In the American school system, high school, or upper school as it is called at FWC, starts in 9th grade. High school is an important time of development where students are continuing to find out who they are, become stronger students academically, and develop a sense of independence before they go off to college. This means that 9th grade is a crucial year for students to really begin planning and preparing for college. This also means that the courses that students take in 9th grade start counting towards their diploma and that their GPA is recorded on their official high school transcript. Our goal is for students to be near fluent in English by 11th grade so that college preparation can be the focus. Please watch a short video of one of our 11th grade students giving a speech on the importance of language. Hello, my name is Hawan and I'm from the 11th grade. Imagine you can speak 20 different languages. You fly to Paris and can order the exact food you want, and you cross the sea to Japan and can easily make friends. Speaking another language enables you to communicate more comfortably and to express yourself more clearly. But did you know that language also enables us to understand the cultural, social, and historical aspects of a country? Language is like a doorway that connects us all around the world. Through language, we can learn the deeper aspects of a country. This implies that learning a language does not simply mean learning the alphabet and grammar rules. Instead, we can learn the behavior of a society and its cultural customs. Learning foreign... That's just a short bit of her speech. She's great. As a college preparatory school, one of our primary goals is to prepare students for the college or university which fits them best. High school students are given the opportunity to take SAT prep courses, partake in weekly university counseling sessions, and are given help with the university application process. Our school is also visited by numerous universities each year. These universities provide information sessions for parents and students alike. Our accomplished graduates have embarked on remarkable journeys pursuing their higher education at esteemed international universities. Here are just some of the universities where our graduates have attended. Fort Worth Christian International is more than just a school. It's a community where students are known, loved, and valued.
Our commitment to providing a Christ-centered college preparatory education ensures that students not only excel academically, but also develop strong character and a sense of purpose. With dedicated educators, a rigorous curriculum, and a focus on holistic development, we prepare our students to thrive in international universities and beyond. As we've seen, our journey from elementary to high school equips students with the skills, knowledge, and fluency in English needed to succeed. We take pride in our graduates who have ventured to esteemed international universities across the globe. Their achievements reflect highly on the quality of education and values instilled at Fort Worth Christian International. Thank you for joining us today and showing interest in our program. If you have any inquiries or wish to explore the school further, please don't hesitate to reach out. We look forward to welcoming you to our Fort Worth Christian International family. Thank you. 네, 이어서 본교 김영기 교감선생님께서 쉐마기독학교 교육과정과 여러 가지 궁금한 점들에 대해 설명해 주시겠습니다. 안녕하세요. 별로 인사를 안 하시는군요. 너무 우리가 좀 아침이라 딱딱한 것 같습니다. 옆 사람과 인사 한번 하겠습니다. 밝게 인사하겠습니다. 안녕하세요. 이렇게 한번 인사하겠습니다. 말을 또 안 들으시는군요. 이렇게 한번 얘기하면 안 들으시는 분들만 오신 것 같은 그런. 네, 감사합니다. 저희가 오후에는 또 학교에서 진행되고 있고 또 제가 그 전화상으로 또 받고 또 다음 주 공개 수업 때 오시는 분들이 많아가지고 아마 현장에 오시는 분들은 조금 적은 것 같은데요. 또 여러분들도 좋은 정보 얻고 가셔가지고 결정하시는데 큰 도움이 되었으면 좋겠습니다. 참 원어민 이제 우리 디렉터가 했던 것 좀 반복되는 것도 있는데요. 좀 더 편하게 여러분께 한번 알려드리기 위해서 이렇게 진행을 이렇게 하도록 하겠습니다. 자, 이제 교감 김영기라고 하고요. 저희 학교 본관 전경입니다. 하도 네이버에 저희 학교의 그 시설이 낙후됐다는 등, 뭐 벌레가 나온다는 등 그런 네이버에 있는 건 다 가짜입니다. 네, 저희가 이제 건물을 새로 지었거든요. 벌써 3년 전에 있어서 새 건물이고 그래가지고 이전에. 근데 또 이제 네이버에 보게 되면 거기에 한번 달 때 이제 교감 김영 전체 실명으로 이제 그 댓글을 달긴 하는데 이상 와보지도 않으신 분들이 이상하게 얘기하는 분들이 많이 있어요. 그래서 교회 이제 학교 사진을 좀 넣어봤고요. 그리고 어떤 경우에는 뭐 아직도 검정고시를 봐야 된다, 뭐 이렇게 얘기하는 사람도 있고, 근데 전혀 그렇지는 않거든요. 그런 부분들 좀 잡아야 되지 않을까, 오류를 바로 잡아야 되지 않을까 싶습니다. 이거 이제 드론으로 찍은 저희 학교 이제 본관 전경입니다. 이따가 좀 더 그 VR로 버추얼 그 사진을 좀 더 자세히 한번 보여드리도록 그렇게 하겠습니다. 예, 교육 과정에 대해서 조금 더 한번 제가 좀 그 원어민 디렉터 하신 거에 또 이렇게 약간 중복도 되긴 하겠지만은 조금 더 한번 편하게 좀 설명을 드리도록 이렇게 하겠습니다. 저희 학교는 이제 글로벌 리더 인재 양성을 위해서 이제 세워졌고요. 쉐마 기도학교에서 내년이 되면 쉐마 글로벌 학교로, 이 학교란 단어를 붙인다는 것이 아무나 붙일 수 있는 건 아니거든요. 그러니까 반드시 인가되어 있는 학교만이 학교를 붙일 수 있어요. 근데 미인가된 학교는 학교란 말은 미인가 학교 자체가 없는 거죠. 미인간 기관, 그래서 뭐 기관, 아카데미 이런 말을 쓰지만은 실제로 인가되지 않았기 때문에 학교란 것을 붙일 수가 없습니다. 그래서 저희는 이제 인가받았기 때문에 쉐마 내년부터는 글로벌 학교 이렇게 교명을 변경을 해가지고 더욱더 이제 좋은 교육을 하려고 하는 것이고요. 저희는 이제 아이들이 창조적으로 생각할 수 있도록, 그 다음에 타인과 또한 좋은 의사소통을 할 수 있도록 하기 위해서 독서 활동이나 또 뭐 다양한 많은 활동, 그 다음에 예술과 체육, 영어, 특히 영어 몰입 프로그램과 저희 캠 이제 그 클래스가 적거든요. 초중고가 돼 있는데 초등학생은 물론 한 반에 정원은 20명씩인데요. 제가 20명까지 맞지 않고 10명에서 15명 정도 그 정도 구성돼 있어서 소규모 클래스가 이제 가능해서 진행을 하고 있고, 또 그룹 활동들을 일반 학교보다는 또 좀 많이 하고 있습니다. 물론 이제 영어 그룹 활동도 많이 하고 있죠. 그런 과정 통해서 서로 간의 의사소통을 배양하는 그런 능력을 열심히 이제 키워주고 있습니다.
그래서 저희는 아까도 교장 선생님께서 말씀하셨듯이 저희 학교하고 미국 텍사스에 있는 그 포토스 크리스천 스쿨이랑 같이 교육 과정을 같이 공유를 하고 있습니다. 그래서 우리 말씀해 주셨던 것처럼 졸업장을 2개를 받게 되는 거거든요. 그러니까는 이렇게 상담을 하게 되면 그렇게 얘기하시는 분들이 계세요. 그러면은 원어민 교과서를 미국 교과서를 한국 선생님이 수업하는 것이냐 이렇게 물어보시는 분 계신데 그렇지 않고요. 미국 교과서는 원어민이 수업을 하고 한국 교과서는 교원 자격증을 갖고 계신 한국 선생님들이 수업을 하고 이렇게 있습니다. 그래서 2개가 아주 편하게 생각하면은 저희 쉐마 기독학교에 2개의 학교가 동시에 존재하는 거죠. 포토스 크리스천 스쿨 인터내셔널하고 쉐마 기독학교가 동시에 존재해서 졸업을 하게 되면 초등학교 5학년을 마치게 되면 미국 초등학교 졸업장이 나가게 되고 그다음에 중학교 2학년을 마치게 되면 미국 중학교 졸업장이 나가게 되고요. 근데 미국은 5년, 3년, 4년 이렇게 돼 있으니까 똑같은 12년 전체지만은 그래서 고3을 졸업하게 되면은 한국 졸업장과 미국 텍사스 이제 포토스 크리스천 스쿨 학교 졸업장이 동시에 나가는 그런 시스템이 됩니다. 그래서 이런 교육 과정을 함께 협력하고 있다 한다는 거. 그래서 저희들은 또 2가지 이제 교과서를 사용할 수 있고요. 그 다음에 졸업장도 2개가 나가게 되고 같은 교과서 쓰고 있고 미국 포토스 크리스천 스쿨하고 커리큘럼이 같고 100% 같지는 않지만은 거의 이제 같다고 보시면 되고요. 그 다음에 과정 자체가 이제 동일하게 진행이 됩니다. 그래서 2개의 그런 교육 과정을 동시에 할 수 있는 아주 좋은 우리나라 국제학교가 몇 개가 있죠. 뭐 국제학교도 인가받은 학교는 6개 정도인데 국제학교도 있지만은 교육과정을 비교해 보면은 저희가 명칭은 대안학교고 각종학교이기 때문에 대안학교로 인가를 받았지만은 수업하는 그런 교과목이나 진행되는 걸 이렇게 비교해 보게 되면은 웬만한 국제학교보다 저희가 그 교육과정 커리큘럼은 굉장히 뒤떨어지지 않는다는 것을 여러분께 자신 있게 또 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 이제 이제 커리큘럼인데 요거는 보내드린 리플렛에 좀 자세히 나와 있으니까 똑같은 거니까 한번 글씨가 작으니까요 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 그다음에 이제 저희도 수업도 이제 아까 원어민 선생님들도 이렇게 수업 장면을 보여주셨는데 이제 제가 좀 추가로 보여드리면 저는 토론 수업이 또 있고 그다음에 각 이제 또 교실에서 또 각 파트에서 여러 가지 이제 다양한 활동들이 이렇게 진행되어지고 있습니다. 또 외부 활동도 다양하게 진행되어지고 있고요. 그래서 학생들이 많은 그런 경험을 하게 되죠. 또 수학 여행이라든지 또 체험 활동 이런 걸 통해서 또 시야를 또 넓히는 그런 교육을 이렇게 하고 있습니다. 또 자체적으로도 이제 저희가 체육 대회도 하고 이제 그렇긴 하는데 그래서 체육 대회나 또 학교 어떤 발표회 저희가 또 워십 대회도 있고 또 이제 찬양 경연 대회도 있고 또 겨울에 좀 있으면 이제 오케스트라도 있고 그다음에 12월이 되면 또 캐롤 대회도 있게 되는데요. 그런 모든 이런 활동들을 통해서 학생들이 좀 의사소통 능력도 키우고 함께하는 공동체 그런 능력도 키우고 그래서 좀 더 건전하고 하나님의 일을 잘할 수 있는 또 비전을 품을 수 있는 그런 학생들로 저희들이 열심히 교육을 하고 있습니다. 그래서 체육대회도 했고요, 많은 학교 생활하고 있고요. 저희가 또 이제 올해도 매년 이제 오케스트라 공연을 하게 되는데 유튜브에도 있고 제 홈페이지에서도 이제 지난 걸 보일 수 있는데요. 아이들이 저희 음악학교가 아니니까 음악을 전공을 하고 악기를 배워서 오는 것이 아니라 학교 자체에서 배워서 진행을 하거든요. 초등학교 때 온 아이들은 꾸준히 해서 고등학교 3학년 때까지 가게 되면은 그냥 연주하는 거 이렇게 아주 연주가들처럼 연주하진 않지만은 예를 들어 교회에서 특별 연주를 한다거나 어떤 모임에서 어떤 연주하는 이 정도는 충분히 되더라고요. 물론 그 중에서 아주 특별하게 좀 관심이 있고 재능 있는 아이들은 음악을 전공한 아이들도 예전에 있었습니다. 하지만 이제 그렇게 우리가 음악을 하는 학교는 아니니까 이제 교양 면에서 하게 되는데 많은 아이들이 그 실력이 높아져서 또 연주하는데 어려움이 없습니다. 또 이제 만약에 우리 이제 학생들이 저희가 이제 유학을 가는 것을 이제 좀 많이 추천을 하게 되는데 유학 가서 미국에 있는 대학을 가게 될 경우에 또 이런 저희가 오케스트라 때는 모든 것들이 굉장히 중요한 그런 경험이 되고 또 자산이 되어서 학교 생활을 잘하는 것들을 이렇게 좀 볼 수가 있습니다. 그럼 이제 기숙사의 모습인데요. 이제 기숙사 학생들과 이렇게 사진을 찍은 모습 이렇게 보여드립니다. 건물 기숙사의 모습도 이렇게 있습니다. 그래서 이제 본관 내부는 좀 이따가 이제 VR 시스템으로 한번 잘 보여드리도록 하겠습니다. 외부 활동도 다양한 외부 활동을 저희가 하고 있고요. 졸업식은 또 미국에서 오게 돼 있습니다. 이게 교장 선생님과 부교장 선생님 와가지고 축사도 해주시고 아이들과 사진도 찍고 또 졸업장 자체를 한국에서 인쇄할 수 있는 것이 아니라 저희가 고등학교 3학년, 중학교, 초등학교 졸업장 자체가 미국에서 인쇄가 돼가지고 오거든요. 그래서 또 권위가 있고 또 특별하게 수여하기 때문에 또 미국
텍사스에서 교장 선생님이 오셔가지고 직접 수여해주는 그런 졸업식을 저희가 진행을 하게 됩니다. 요거는 올 초에 저희 교장 선생님께서 그 이제 텍사스에는 포토스 크리스천 스쿨 방문하셨어요. 목사님과 우리 저희 이제 교장 선생님 부부가 방문하셔가지고 그 이제 그 부교장 선생님 사진 찍고 또 학생들과 사진 찍고 그래서 다녀오신 그런 지속적으로 우리 FWC와 계속해서 연결이 되고 있다고 한다는 거, 이제 그런 부분들을 저희가 좀 보여드리고 싶어서 사진을 이렇게 좀 했습니다. 요거는 이제 제가 아까 말씀드린 것처럼 이제 학교 모습을 좀 이제 오후에는 학교에서 진행이 되어지는데 학교로 오신다는 분들도 많이 계셔가지고요. 건물을 보려고 그렇게 오신다는데 여기 계신 분들은 어쨌든 학교까지 못 오시니까 오실 수도 있지만 언제라도 한번 이제 그 VR 시스템을 한번 보도록 하겠습니다. 이건 학교 입구입니다. 입구에 이렇게 정문이 있고요. 우리 운동장 한번 보여주시겠습니까? 네, 본관 말고 운동. 네, 요거는 이제 저 학교 본관. 네, 요건 이제 저희가 운동장에 흙으로 된 게 있고 또 이제 아스팔트 깔려 있는 게 있는데 여기 이제 흙으로 된 운동장이고요. 아이들 이제 축구도 하고 또 기숙사에 있는 아이들은 이제 밤에 또 활동도 하고 이렇게 아주 자연스럽게 지내게 돼 있습니다. 그다음에 본관 한번 보여주겠습니다. 네. 요건 이제 저희 학교 본관 새로 지은 건물 이제 아까 사진에 나왔는데 본관 입구가 되겠고요. 1층부터 한번 지하 2층부터 한번 보여주시면은. 네, 요건 이제 교실, 초등학교 교실이 되겠고요. 이렇게 교실 되고, 그 다음에 저희가 맨 아래쪽에도 보건실이 또 있습니다. 맨 아래쪽에 보건실이 있어서 아이들이 이제 아프고 또 힘들고 그럴 때 잠시 여기서 쉬기도 하고요. 또 안정을 취하기도 하고, 이렇게 이제 보건실이 있고, 저기 비만 측정하는 도구도 있네요. 있습니다. 네, 그 다음에 그 2층에 올라가면 이제 저희가 컴퓨터실이 있습니다. 컴퓨터실 하나만 있는 것은 아니고 두세 개 있게 되는데 여기서 학생들이 또 공부하고 과제도 하고, 물론 아까 원어민 디렉터가 또 말씀해 주셨는데 이 컴퓨터실뿐만 아니라 또 크롬북이 있어가지고 학생들은 공부하고 또 과제를 제출하고 하는 데 있어서 뭐 어려움이 없이 잘 진행하고 있습니다. 그래서 저희가 이제 좀 많이 주의를 주죠. 그래서 컴퓨터실이나 어떤 크롬북 같은 거 활용할 때 이제 뭐 유튜브를 과도하게 활용한다든지 교육이 아닌 다른 그런 데서 뭐 찾아 들어간다든지 하게 되면 저희가 좀 가능한 철저하게 그런 부분들은 이제 아이들에게 교육을 시키고 있습니다. 하지 않도록. 네, 그 다음 층 한번 보겠습니다. 그 다음 층 보게 되면은 여기는 이제 음악실입니다. 여기에 이제 이게 좀 그 이 VR을 만들기 전에 만들 때 이제 찍은 사진인데 VR 만들고 나서 이제 음악실이 조금 이제 좀 더 이렇게 업그레이드가 됐습니다. 그래서 이 방음 이제 그런 걸 설치가 됐고 그래서 조금 더 좋아졌는데 이건 이제 고조 예전 사전이고요. 최근에 이제 음악실 또 리모델링이 좀 됐습니다. 그래서 음악실이고요. 다음 그다음에 우리 과학실. 있습니다. 과학실도 저기 이제 오른쪽에 보이는 것 같은 경우에는 무슨 어떤 이제 약품 같은 것이 만약에 몸에 닿다 그러면 이제 응급 샤워실, 샤워를 할 수 있는 곳이 되고요. 여기서 이제 실험이 진행되어지고 있고 아이들이 또 많은 재미있는 그런 시간들을 갖게 되고 있습니다. 그다음에 이제 강당을 그 위에 한번 보도록 하겠습니다. 요거는 저희 이제 대강당인데요. 입학식과 이제 졸업식, 그다음에 뭐 실내 체육대회를 한다든지 큰 행사가 있을 때 여기를 이제 활용하게 돼 있습니다. 맨 위층에 있게 되는데요. 이렇게 큰 강당이 있어서 뭐 꽉 차서 앉으면은 저희가 한 2,000명, 뭐 1,500, 2,000명까지도 앉을 수 있는 그런 공간쯤 되거든요. 여기서 이렇게 제가 또 교육 활동을 잘 진행하고 있고, 뭐 이제 실내 체육 같은 경우는 비가 온다든지 아니면 뭐 여름에 그 대기가 굉장히 안 좋다든지 오염이 심하다든지 오존 주의보가 있다든지 이럴 경우에는 실내에서 체육 활동을 이렇게 진행을 하고 있습니다. 현재 여기서 탁구도 하고 배드민턴도 하고 또 초등학교 아이들 음악 줄넘기도 하고 또 실내 체육도 하고 체육대회도 하고 이렇게 다양하게 사용을 하고 있습니다. 이렇게 이제 학교 건물을 좀 보여드렸습니다. 네. 꺼주시고요. 다음 넘어가겠습니다. 네, 이제 저희가 학교 이제 늘 궁금한 게 그런 거예요. 그럼 이게 졸업하면은 어느 대학을 가는가가 저희가 솔직히 말씀드리면은 우리 학교를 졸업해서 뭐 하버드를 간다 뭐 그런 학생은 없었어요. 네. 왜 없었냐면 여러 가지 이유가 있겠지만은 가장 큰 이유 중에 하나가 돈이 없어서. 가려면 돈이 엄청 많이 들더라고요. 그래서 좀 이따 제가 이제 미국 학생 간 학생의 학비를 한번 좀 제가 설명해 드리긴 할 텐데요. 일단은 굉장히 돈이 많이 드니까 이제 쉽게 접근하기가 어렵고 여러 부분에 있어서 좀 어려운 부분이 있는데 저희 학교 학생들이 가는 실질적으로 가는 학교들을 중심으로 한번 소개를 시켜 드려보려고 합니다. 이제 홍콩 과학기술대학교를 한번 좀 예를 들어보려고 하는데요. 이제
그 각 나라마다 기관마다 학교의 이제 순위를 평가하는 기관들이 있습니다. 그래서 이제 제가 이걸 캡처해 봤는데요. 아시아 랭킹을 한번 이제 그 체크해 봤습니다. 여기 체크해 보게 되면은 그 홍콩 과기대 우리 아이들 간애가 이제 그 7위 이제 아시아에서 7위권에 있는데 홍콩 과기대학. 근데 여기 보게 되면은 서울 대학은 11위입니다. 그러니까는 이 랭킹만 봐서 홍콩 과기대 훨씬 위죠. 근데 저희 아이들 이제 현재 이제 중간에 한 해가 이제 빠졌지만 3년 연속 갔거든요. 이제 지난 학기에도 여학생이 갔고, 그 이제 지난 학년에는 또 남학생이 갔고, 그 지난 남학생이 갔고, 그래서 계속 거의 3년 연속 이렇게 홍콩 과기대학을 갔는데, 올해도 이제 아이들이 열심히 원서 쓰는데 어떻게 될지 모르겠습니다. 그러니까 저희 학교 아이들이 가는 학교의 레벨을 이제 진학하는 학교 레벨을 이제 보여드리고자 하는 것이죠. 그 다음에 이제 요즘 코로나 이전에는 저희가 보통 이제 한 학년에 한 40명이 정원인데 이제 고3 졸업한 아이들이 30명에서 40명 사이쯤 됐거든요. 근데 코로나 전에는 절반 정도는 미국으로 많이 갔어요. 외국으로 많이 갔는데 코로나가 지나면서 이제 코로나 기간 동안에 이제 좀 안 갔고 못 가기도 했고, 그리고 코로나 지난 지금에도 아직은 이제 그 외국에 가는 건 많이 부담스럽고, 또 그래서 이제 국내로 많이 가게 되는데, 국내에서 제일 많이 가는 데는 아무래도 이제 송도, 아시는 것처럼 인천 송도에 있는 글로벌 캠퍼스를 많이 가게 됩니다. 그래서 우리 학생들이 가는 송도에 있는 글로벌 캠퍼스가 우리나라에 있는 대학 순위와 어느 정도 차이가 있는지 이렇게 4개 기관 한번 좀 볼 텐데요. 이 QS라고 하는 기관에서 한 것은 겐트, 유타, 그다음에 스토니브룩 유니버시티는 뉴욕 주립대입니다. 여기 이제 FIT도 있는데 디자인 쪽 조지 메이슨. 요 대학이 이제 첫 번째 기관에서 한 것이 이제 135위, 뭐 330 이렇게 돼 있는데, 여기에 보면 1위가 37위가 이제 서울대고, 그다음에 뭐 카이스트, 고려대, 포항대 쭉 이렇게 나와 있습니다. 그다음에 두 번째 이제 TH라고 하는 기관에서 순위를 매긴 것은 겐트, 유타, 조지 메이슨, SB, 스토니브룩, 뉴욕 주립대가 좀 약간 상위권을 조금 더 올라간 그런 모습을 보이게 되죠. 여기도 역시 뭐 가장 먼저는 이제 서울대가 돼 있고요. 그러니까 저희들이 작년에도 겐트대를 갔고, 그다음에 지금 뭐 한 4년 전에 겐트대 간 이제 여학생은 졸업을 하고 유럽으로 가서 석박사 학위를 받기 위해서 유럽을 가서 지금 이제 공부를 하고 있는 것으로 이렇게 좀 연락을 받았습니다. 그런데 US 뉴스에서 이제 그 순위 매긴 것은 아무래도 미국이어서 그런지 좀 미국 쪽에 올라간 것 같아요. 그렇죠? 겐트, 유타, 스토니브룩, 조지 메이슨이 좀 오게 돼 있는데, 여기 보게 되면은 서울대라든지 성균관, 고려대 이런 데보다 훨씬 더 높은 순위를 이제 송도에 있는 글로벌 캠퍼스들이 갖고 있죠. 저희 아이들이 겐트대도 갖고 유타대도 뭐 계속해서 매년 제가 여러 명 가고 있고, 올해도 지금 뉴욕 주립대를 지원한 학생들이 현재 있는 상태고, 그래서 요 정도 순위에 저희 학생들이 간다라고 보시면 될 것 같아요. 그러니까는 이 정도 레벨을 갖고 있다라고 한다는 거 이렇게 보시면 되겠습니다. 이렇게 저희 학생들이 진학하는 그 대학들의 그 순위를 좀 봤습니다. 그런데 부모님들 궁금하시는 것이 이제 그 학비인데요. 저희가 학비를 보게 되면 이제 이렇게 월별로 좀 구분하게 되면 초등 저학년 1, 2, 3학년, 초등고학년 4, 5, 6학년이고 중학교, 고등학교는 거의 이제 동일하게 되는데요. 이제 뭐 총액을 먼저 한번 좀 보도록 하겠습니다. 총액을 먼저 보게 되면은 초등 저학년은 1,100만 원 정도 나오게 되죠. 이제 이 입학금이 이제 그 제외된 금액이에요. 입학금 위반과는 별도로 있고, 그다음에 초등 고학년, 중고등학교 밑에 가로는 기숙사에 있을 때 금액이에요. 기숙사에 있게 되면은 아침과 저녁을 먹어야 되고, 그다음에 또 기숙사비가 있어가지고 금액이 좀 올라갑니다. 그래서 초등 이제 중고등 봤을 때 입학금 제외한 금액과 입학금 포함한 금액들이 이렇게 있습니다. 이제 가로는 역시 이제 기숙사에 있을 때고, 그러니까 입학금을 포함했을 경우에 그다음에 기숙사에 있을 경우에 최대한 잡았을 때 대략 1,800에서 1,900만 원 사이 요 정도 보시면 됩니다. 근데 초등학교 사실 4학년은 기숙사가 들어오기 좀 어렵습니다. 한 5학년은 돼야지. 예전에 이제 어린 학년이 있었는데 막 저녁 때 여학생인데 엄마 자꾸 울고, 그래서 고3 언니들이 이제 여학생이었는데 고3 언니들이 이제 목욕도 시켜주고 머리도 감겨주고 결국 그랬었습니다. 근데 이제 나중에 너무 어려서 이제 다시 이제 집으로 가서 이제 나중에 다시 오게 됐는데, 그런 이제 좀 어린이면은 기숙사에 있게 되는 것이 좀 어렵습니다. 그래서 요거를 이제 월별로 좀 구분해 보게 되면은 이제 일시적으로 납부하는 것이 아니라 이제 그 매월 납부하게 돼 있거든요. 그래서 1, 2월 보게 되면 초등
초등고, 중고등 보게 되면 대략 200만 원 정도 나오게 되죠. 이때 입학금 납부하고 그렇기 때문에 그렇습니다. 그리고 3월 달에 이제 내는 비용 이렇게 좀 나오게 되고, 그 다음에 또 4월 달에 내는 비용, 초등, 저, 고, 중 이렇게 해서 대략 뭐 96만 원에서 초등, 고가 84만 원, 이제 78만 이렇게 좀 이제 중고등이 납부하게 됩니다. 이렇게 납부하게 되고, 그 다음에 이제 통학버스 그러니까는 그 수업료가 3월, 6월, 9월, 12월 분기별로 내게 되니까 수업료 낼 때는 비용이 좀 올라갑니다. 그래서 올 같은 경우에 수업료가 들어가니까 좀 올라가게 되죠. 올라가서 좀 금액이 많고, 근데 수업료가 없는 그런 올해는 좀 금액이 적습니다. 6월 같은 경우에는 또 금액이 초등생은 굉장히 적지 않습니까? 근데 평균적으로 보게 되면 기숙사에 있게 되면 한 130, 40만 원 월 12로 나눴을 때, 그 다음에 기숙사에 있지 않고 통학하게 되면 대략 한 100만 원 정도, 그 정도 선으로 생각하시면 됩니다. 그러면 모든 것이 다 포함된 그런 금액이 되는 거죠. 여기서 포함이 되지 않는 것은 이제 저희가 매점이 있습니다. 매점, 핫플레이스 매점. 아이들이 매점을 되게 좋아하는데 매점은 무한정 쓸 수는 없어요. 일주일에 정한 금액이 있어서 그 정한 금액 이상을 쓰게 되면은 이용을 못 하게 되겠거든요. 직접 아이들이 돈을 납부하는 것이 아니라 이제 이렇게 기록을 해 놓으면은 그 기록을 이제 부모님께 보내서 갑자기 또 생각이 안 나네요. 스쿨뱅킹 통장에서 자동으로 이체가 되는 그런 시스템이거든요. 그래서 만약에 10,000원으로 설정해놨다 그러면 아이는 일주일에 10,000원 이상은 사 먹을 수 없습니다. 그럼 이제 또 부모님 허락을 받아야 되는 거고, 그런 금액. 그다음에 저희가 가끔 이제 외부 활동을 합니다. 수학여행을 간다든지 졸업여행을 간다든지 외부 체험 활동을 하는데 이럴 때 이제 내는 비용이 있는데, 그런 비용은 이제 자부담이니까 내고 나머지는 다 포함됐다 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 대략 10월, 11월, 12월 빨리빨리 넘어가려고 하는데 사진을 찍으시니까 빨리빨리 넘어갈 수가 없습니다. 네. 나중에 이거 정리해가지고 다 유튜브에 올려놓도록 하겠습니다. 지금 실시간을 하고 있지는 않은데요. 올려서 이렇게 좀 보실 수 있도록 이렇게 하겠습니다. 이 정도 이렇게 금액이 된다. 물론 이게 100% 정확한 금액은 아니에요. 뒤에 뭐 10만 원 단위 이 정도 단위는 약간 뭐 통학버스 이런 거, 기름값도 이런 것 때문에 약간 올라갈 수도 있으니까 그런 건 참고해 주시면 좋겠습니다. 그래서 합계 아까 말씀드린 것처럼 1년의 금액이 이 정도다. 그러니까 12개월 금액이 대략 이 정도 된다고 보시면 됩니다. 이 금액이 제가 왜 자꾸 말씀드리냐면요. 저희가 아까 이제 저는 뭐 국제학교, 웬만한 국제학교보다 저희 학교 커리큘럼이 아주 더 훌륭하다 이렇게 말씀드릴 수는 없지만은 결국 뒤떨어지지는 않는다라고 이렇게 자신 있게 말씀드릴 수 있거든요. 그래서 국제학교 학비와 좀 비교를 해 보면은 더 확실합니다. 그래서 아주 유명한, 여러분 또 뭐 어떤 장관님에서 유명해진 학교가 있죠. 그래서 체드윅 송도에 있는 국제학교, 그다음에 제주에 있는 NA에 있는 영국 쪽 국제학교고, 세인트 메리 존스 미국, KIS는 우리나라가 시사 어학원에서 만든 학교, 한국 이제 국제학교고, 그다음에 브랭소 마시아, 이게 유명한 학교들인데 이 학교의 연간 비용이 대략 4천만 원쯤 넘죠, 그죠? 뭐 세인트 메리 존스 3천만 원 정도 되지만 평균적으로 따지면은 이제 이것저것 들어간 거 따지면 훨씬 더 4천만 원, 5천만 원 이상이 됩니다. 저희는 기숙사에 있어도 1,900만 원 정도 이렇게 되는 거죠. 그러니까 학비 면으로 봤을 때 굉장히 싼, 최고 학비 브랭소머 아시아랑 비교해 보면 절반도 안 되지 않습니까? 하지만 절반도 안 되지만 저희 학교에서 어느 정도 열심히 공부해서 어느 성적을 얻게 되면요, 미국의 어느 대학을 가든지, 주립대학 가든지, 아까 말씀드렸던 것처럼 아시아권의 서울대학보다 위에 있는 홍콩 과기대학 가더라도 공부하는데 전혀 지장이 없습니다. 예비 코스를 밟을 필요도 없고 ESL을 할 필요도 없고 가서 성적을 잘 받고 있고요. 거의 저희 학교에서 그냥 좀 올해이면 좋겠지만은 그래도 B 이상 전체 맞는다 그러면은 가서 미국 간다 그러면 미국 학생들을 가리키면서도 아이들이 공부를 해요. 그리고 또 조교를 하고 채점 조교를 하고 그렇게 해서 공부를 하게 되는데, 그래서 어느 국제학교를 다니는 것보다 저희 학교가 결국 뒤떨어지지 않는다. 다시 말씀드리지만 다른 국제학교보다 저희가 높다고는 얘기할 수는 없습니다. 하지만은 결국 뒤떨어지지 않는다는 것은 자신 있게 말씀드릴 수가 있습니다. 그래서 국제학교와 외국인 학교가 있는데 우리가 그런 학교에 비교해서 절대 뒤지지 않는다. 저희가 명칭이 국제학교는 아니에요. 저희가 명칭은 대안학교인데 각종 학교 대안학교로 되어 있는데, 그러니까는 인가받은 대안학교가 각종학교법에 의해서 인가를 받게 되어 있거든요. 그래서 명칭은 대안학교지만 실질적으로는 국제화 교육, 우리 교장선생님 말씀하신 것처럼 국제화 교육을 하고 있다. 여러분께서 이렇게 이해해 주시면 정확합니다. 시간표를 좀 빨리빨리 넘어가서 볼까요? 시간표 보게 되면 이제
빨간색 표시가 된 것이 이제 영어 수업 시간이에요. 영어 수업 시간 굉장히 많죠. 영어 수업 시간 초등학교 1학년부터. 어떤 분은 이것이 왜 이렇게 영어 시간이 적다고 생각하시는 분들이 있는데, 그럼 제가 부모님께 말씀드립니다. 어머니, 아버지 이렇게 일주일 영어 하면 머리가 미칠 겁니다. 저렇게 얘기하거든요. 결코 쉬운 것이 아니에요. 네, 그래서 하지만 이제 아이들이 쭉 진행하게 되면은 높은 수준의 영어를 구사할 수 있습니다. 어느 분이 그렇게 부모님이 이렇게 저한테 오신 적이 있어요. 저희 학교를 이제 전학해서 보냈는데 1년을 보냈는데 영어를 테스트 받고 싶어서 이제 학원을 데려갔답니다. 학원에 들어가서 얘 영어를 한번 해봐라. 그러니까 학원 선생님이 얘 영어 못한다고 그렇게 얘기했대. 그래서 저한테 와가지고 교감 선생님, 우리가 여기 1년을 다니는데 영어를 못해 이렇게 얘기했어요. 그래서 제가 그분께 이 교과서 갖다 주고 그 선생님 보고 읽어보라고 하세요. 그랬어요. 못 읽어요. 할 수가 없어요. 예를 들어서 수학을 한다 그러면은 우리 원어민 수학책을 원 선생님들이 가르칠 수 있나요? 그 쉽지 않습니다. 예, 이렇게 이제 이게 나 유튜브도 올라갈 거라서 좀 조심스럽긴 하는데, 제가 이 근방에 있는 영어 유치원에서 가르치는 영어 유치원 선생님들 가운데서 과학을 전공한 사람들 별로 못 봤습니다. 근데 과학을 가르쳐요. 수학을 전공한 영어 유치원 선생님들 별로 못 봤어요. 근데 영어 유치원에서 수학을 가르쳐요. 그건 불법이에요. 가르칠 수가 없어요. 그런데 그런 걸 통해서 부모님들 모르잖아요. 심지어 제가 알고 있는 어떤 영어 아이들 한 유학원은요, 고등학교 졸업생을 쓰는 영어 유치원도 있어요. 제가 말을 할 수는 없지만은 이게 굉장히, 이것은 뭐 이렇게 영어를 한다 그래서 교과목을 가르칠 수 있는 건 아니잖아요. 근데 그런 부분들이 굉장히 많이 있다는 거죠. 하지만 저희들은 그래도 그 전공하신 선생님들이 가르칠 수 있도록 저희 그렇게 교사를 뽑고 하니까 그런 부분에 있어서 여러분들이 안심하시고 맡기셔도 된다. 단순히 영어만 가는 것이 아니라 뭐 영어만 하는 어떤 기술자가 필요한 게 아니잖아요. 영어도 하지만은 또 교육 과목도 잘 배우고, 그런 가운데 또 교육적으로 교육받으면서 인성도 키워가고 그런 것이 필요하지 않겠습니까? 그런 교육을 저희는 하고 있다. 열심히 최선을 다해서 하려고 하고 있다. 여러분께서 이렇게 이해해 주시고 또 보내주시면 좋을 것 같습니다. 2학년 수업은 이렇게 이제 영어 또 파운데이션 좀 많이 있게 되는데요. 이런 분들 이따가 교과서를 보실 수 있습니다. 끝날 때 또 교과서 보시고 원어민들과 함께 또 이렇게 통역을 통해서 선생님들 계시니까 한번 이렇게 궁금한 거 질문하시면 됩니다. 2학년, 초등학교 3학년. 죄송한데 이건 제가 분명히 쳐가지고 저장을 했는데 어젯밤에 저장이 안 된 것 같아요. 그래서 이게 간단하게만 나왔는데, 이게 이렇게 좀 과목별로 간단하게 되어 있는데 3학년 걸 제가 분명 치고 저장을 했는데 이게 저장이 안 돼서 죄송합니다. 어쨌든 2학년 수업과 큰 차이가 없다 이렇게 보시면 됩니다. 이 정도의 영어 시간이 배정되어 있고요. 초등학교 4학년 시간 메스, 이때부터 초등학교 4학년부터 이제 미국 포토스 크리스천 스쿨에 등록이 됩니다. 그래서 이때부터 이중 학적을 이제 갖게 되는 것이죠. 초등학교 5학년 마치면 졸업장을 받게 됩니다. 이렇게 이제 수업이 진행되어지고 있고요. 그다음에 6학년 수업. 이제 과목이 좀 어려워지죠. 과목 보게 돼도 뭐 소셜 스터디 이렇게 나오는 거 보게 되면. 그다음에 중학교는 이제 확실히 영어 수업이 좀 많아지죠. 영어가 많아지고, 그다음에 중학교 2학년 이런 수업들이 있고, 그다음에 여기 이제 소셜 스터디라고 있는데, 소셜 스터디 보면은 아이들 이렇게 얘기하는 거 보면은 미국의 뭐 정치나 사회나 경제 이런 거를 하고 있어가지고 아이들 이제 과제하는 거 보게 되면은 미국의 선거 제도에 대해서도 뭐 과제를 내고 그렇게 얘기하더라고요. 그러니까는 그냥 그 어떤 영어를 뭐 대화하는 뭐 회화하는 이런 정도가 아니라 그냥 교과목을 이렇게 공부하게 되니까 아이들 실력이 굉장히 는다는 거죠. 그 재밌는 그런 아이들 얘기해 준 게 있는데, 미국에서 주립대학을 4학년을 졸업하고 왔는데, 몇 년 전이었어요. 졸업하고 왔는데 우리나라 수능에서 만점을 못 받는다고 하더라고요. 1등을 못 받았다고. 미국 주립대를 나와서 공부하고 했는데, 미국에서 대학 졸업하는 것이 어렵잖아요. 그런데 졸업하고 왔는데도 우리나라 수능에서 만점을 못 받고 1등을 못 받아요. 그럼 무엇이 차이가 있을까? 그 아이가 공부 못한 걸까요? 아니겠죠. 우리나라의 영어 교육에 뭔가 문제가 있다고 한다는 것이죠. 그래서 그런 분, 여러분 토익 만점 맞고 토플 만점 맞는다고 가가지고 미국 가가지고 정치에 대해서 논할 수 있고 선거제에 대해서 논할 수 있나요? 못하죠. 저희 학교 아이들은 그게 된다는 거예요. 그게 교육에 대해서 얘기할 수 있고, 정치에 대해서 얘기할 수 있고, 경제에 대해서 얘기할 수 있고, 이런 것을 이야기할 수 있다 한다는 거죠. 그런 영어의 교육에 엄청난 차이가 있게 되는 것입니다. 그래서 이런 과정을 갖고 있고, 고등학교는 이제 아마 영어의 비중이 훨씬 높습니다. 사실 이렇게 합주나 스포츠 클럽 이런 거 빼고는
한국사가 또 이제 빨간색으로 지우지 않았네요. 한국사는 이제 한국 국가목인데 이거는 딱 봐더라도 영어의 비중이 훨씬 더 높은 것을 보게 됩니다. 근데 영어 비중이 이렇게 높다고 해도 저희가 또 학생들이 미국이 아니라 한국으로 가는 학생들도 있어가지고요. 한국 교과도 저희가 열심히 하고 있습니다. 그래서 대학 진학할 때 가능한 아이들이 피해를 보지 않도록 교과 과목을 잘 저희가 선정을 하고 시간을 편성해서 또 진행하고 있어가지고요. 한국 대학이나 미국 대학 갈 때 어려움이 없도록 그렇게 가능한 최선을 다하고 있습니다. 물론 미국 대학에 갈 때 가장 잘 갈 수 있어요. 최선으로 가장 잘 갈 수 있고요. 미국에 있는 어느 대학이든 다 갈 수 있습니다. 뭐 주립이건 사립이건. 그런데 이제 한국 대학 갈 때는 저희가 미국 교과목을 많이 하다 보니까는 한국 대학교를 100%다 가지는 못해요. 근데 이건 비단 저희뿐만 아니라 전문계 고등학교나 뭐 그런 학교들도요. 사실 우리나라에 있는 대학을 모든 대학을 다 지원할 수 있는 것은 아니에요. 들어야 되는 과목과 시간 수가 있기 때문에 좀 다르거든요. 그래서 그렇게 보시면 됩니다. 그래서 이제 저희가 가장 많이 가는 대학들은 아무래도 이제 사연제도 한동대학을 많이 가죠. 미션이기도 하고 또 한동대 가게 되면 1학년 때부터 영어를 공부해야 되니까 많이 가게 됩니다. 고등학교 3학년 시간표들 이렇게 나와 있습니다. 빨간색이 이제 영어로 된 수업들이고요. 우리 이거 한번 눌러주시면은 감사하겠습니다. 우리 초등학교 학생인데요. 한번 어느 정도 그냥 맨 하단에 소리만 좀 키워주시면 될 것 같습니다. My message is that will be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us, young people, for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I am one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. 그만, and all you 끄셔주시면 can talk about is money 네. and fairy tales. 무슨 말인지도 못 알아듣겠고 솔직하게 다 알아들으세요? 그러니까 이 정도 이렇게 잘 했는데 잘 하죠. 근데 이제 열심히 성실해야지 이 정도 된다는 거 한다는 거죠. 누구나 입학하면 노력도 하지 않은데 이렇게 될 수는 없는 거고, 우리 선생님들 또 이렇게 원하시는 분 계신데 열심히 잘 따라서 하면은 뭐 이 정도 실력을 갖추는 데는 어려움이 없다. 이렇게 해서 확실히 믿으셔도 됩니다. 졸업부 진로를 아까 말씀드렸죠. 이게 이제 작년에도 보여드렸었는데 이제 추가로 됐는데 이제 우리 학교 학생들이 진학하는 그런 대학들이죠. 이게 대학들이 굉장히 이외에도 많이 있습니다. 많이 있고요. 아이들이 자기 꿈을 찾아서 열심히 이제 가고 있습니다. 이게 졸업생 현황 가운데 이제 몇 개를 보게 되면 이제 간호사가 돼서 이제 취업을 했던 학생이 있습니다. 그런데 이제 이게 비자나 영주권 때문에 이제 12월에 좀 다시 나올 수밖에 없는 상황이 됐는데 지금 미국의 비자 발급 자체가 쉽지가 않아서 이제 보통 아이들이 졸업하게 되면은 졸업할 때 OPT라는 걸 받아서 1년 동안 일할 수 있고 그다음에 이제 스템이라고 하죠. 이제 과학, 엔지니어 이런 쪽은 1년짜리 OPT를 줘서 2번 연장해서 3년까지 주게 되는데 그래서 대학을 졸업하면은 비이민 비자로 해가지고 OPT로 1년 또는 3년까지 일할 수 있습니다. 근데 그 이후에는 이제 H-1B 비자를 받아서 그다음에 영주권을 취득하는 걸 절차를 얻게 되는데요. 지금 미국 사정이 좀 이제 그런 부분에서 많이 막혀 있는 것 같습니다. 그래서 간호사 하면은 영주권이 어렵지 않게 쉽게 나왔는데 지금 좀 막혔다 그러더라고요. 이제 그저께 미국 변호사랑 이제 통화를 좀 했습니다. 네, 그래서 좀 이제 들어온 학생이 있고 그다음에 또 현재 고등학교 이제 미국에서 이제 에듀케이션을 전공해가지고 교사로 취업해서 일하고 있는 그래서 졸업하기 전에 이제 취업이 됐는데 연봉이 한 5만 5천 불 정도 그렇게 나오더라고요. 그래서 취업해서 지금 교사로 좀 활동하는 그런 이제 졸업생이 있고 또 한동대 간 학생은 저희 굉장히 많은데 그 동안에 매년 가니까 많은데 그때도 그 학생 중에서 한 명만 예를 들면 이제 지금 조교를 하고 있는데 이제 조교를 하게 되면 돈도 좀 받게 되죠. 그래서 이 학생은 서울대 대학원이나 또 카이스트 대학원, 포항공대 대학원 이런 쪽을 좀 진학을 예정하고 있는데 아마 세 군데 중에 한 군데는 확실히 된다고 합니다. 그 정도 아이들이 이제 실력이 그 정도 된다고 이제 보시면 되고요. 또 겐트 대학이 있는데 이제 특별히 이름을 좀 넣어봤는데요. 우리 이제 겐트 대학 졸업하고 유럽에 가서 지금 박사과정을 하고 있는 석박사하고 있는 학생이 있고 또 작년에 또 겐트 대학 간 학생이 있고 이런 학생들이 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 그 기관에 따라 다르긴 하지만은 겐트 대는 서울대보다 레벨이 높은 걸로 나와 있죠. 그다음에 홍콩, 미국 뭐 주립대나 뭐 사립대 많이 갔고 홍콩 과기대도 이제 연속해서 계속 가고 있고 이렇게 이제 졸업생들이 진학을 하고 또한 취업을 하고 이런 과정을 잘 겪고 있습니다.
우리 이제 밖에 교과서도 있는데 우리 교과서들 한번 쭉 보게 되면 한번 좀 빠리빠리 좀 보겠습니다. 초등학교 4학년 교과서들이 있고요. 5학년 이건 이제 밖에도 교과서 있었어요. 이따가 또 상담 끝나고 보시면 됩니다. 이런 교과서들 이렇게 활용을 이렇게 하고 있습니다. 그래서 2학년, 중학교, 그다음에 고등학교 1, 2, 3학년 이런 교과서를 가지고 저희가 활동을 하고 있습니다. 그래서 이 교과서 자체가 뭐 굉장히 그 현재 미국 아이들도 이제 배우는 그런 교과서여서 굉장히 그 현실적이라 그럴까요? 지금 아이들이 지금 학교에서 배우고 있는 거니까 이것을 배움으로 인해 가지고 뭐 어떤 그런 단순히 그냥 통역을 하게 될 때도 어떤 여행이나 뭐 하는 그런 통역이 아니라 실제로 깊이 있는 교육 과정을 얘기할 수 있다라고 한다는 것. 실제로 이 고등학교 졸업한 학생을 데리고 원어민이랑 같이 얘기하면 저는 영어를 잘 못하니까 통역을 시켰는데 교육에 관련 통역이 충분히 가능하더라고요. 저희 학교 졸업생들이. 그렇습니다. 그래서 저희 학교 학생 그 전체 사진인데요. 이렇게 보여드립니다. 여러분 이렇게 좀 잘 약간 빨리 보여드린 감도 있긴 있는데 여러분 뒤에 또 교과서도 있고 우리 선생님들 또 상담도 해주시고 안내해 주실 것이고 또 초중고등 나눠서 상담도 받을 수 있고 또 원서도 뭐 접수할 수 있거든요. 그래서 잘 질문하시고 보셔서 이렇게 좋은 그런 정보 얻으셔가지고 꼭 저희 학교 선택하시면은 이렇게 후회하지 않을 테니까 선택하셔가지고요. 좋은 자녀들을 위해서 좋은 선물, 그냥 좋은 학교, 좋은 교육 과정을 알려주는 것이 우리 자녀에게 주는 아주 그냥 귀한 선물 중에 하나라고 그렇게 생각합니다. 좋은 선물을 자녀들에게 줄 수 있는 여러분들 되셨으면 좋겠습니다. 이상 설명을 마치고요. 이후에 또 저도 계속 있으니까요. 또 개인적으로 오셔서 또 질문하시고 또 선생님들과 함께 또 상담하시고 하시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 광고하도록 하겠습니다. 쉐마기대학교 원서 접수 기간과 전형일은 L5 안에 있는 순서지에 있습니다. 설명이 끝난 후에 이곳에서 초중고별로 나누어 상담 시간을 갖도록 하겠습니다. 입학 원서와 전형 요항은 교과서를 전시하는 곳에서 배부합니다. 입학을 원하시는 분께서는 받아가시면 될 것 같습니다. 네, 조만간 여기 상담할 수 있도록 세팅해 놓을 테니까요. 상담 꼭 받고 돌아가시면 될 것 같습니다. 네, 이상 본교 학교 설명회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.